नवम श्रेणीर इतिहासेर द्वितीय पर्यायक्रमिक বা सेकेंड यूनिट टेस्टेर सम्पूर्ण साजेशन निये आजकेर भिडियोटी अर्थात आजकेर भिडियोर माध्यमे तोमरा जारा नवम श्रेणीते पढ़ो तोमादेर इतिहासेर द्वितीय पर्यायक्रमिक मूल्यायनेर सम्पूर्ण साजेशन आमी बोले देब अर्थात इम्पोर्टेंट प्रश्नगुली बोले देब। आजकेर भिडियोर माध्यमे इतिहासेर 2, 4 एबं 8 नम्बरेर समस्त गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आमी बोलबो एबं एई प्रश्नगुलिर मध्येई तोमरा तोमादेर इतिहास परीक्षाय कमन पेये जाबे, तोमादेर कोनो समस्या होबे ना। जेहेतु तोमादेर नवम श्रेणीते रयेछे यूरोपेर इतिहास ताई अनेकेर काछे इतिहासटा तुलनामूलक एकटु कठिन मने हय, ताई तोमादेर सुविधार कथा माथाय रेखेई किन्तु आमी इम्पोर्टेंट प्रश्नगुली बोले दिচ্ছি। जे सिलेक्टिव प्रश्नगुली बोलছি एगुली प्रस्तुत करे निओ, एगुलिर मध्येई तोमरा परीक्षाय कमन पाबे। तो चलो शुरू करा जाक आजकेर भिडियोटी। नवम श्रेणीर इतिहास साजेशन सेकेंड यूनिट टेस्ट 2025 पूर्णमान 40 अर्थात द्वितीय पर्यायक्रमिक मूल्यायने तोमादेर प्रतिटी विषय 40 नम्बर करे लेखा परीक्षा होबे। प्रथमे साजेशनेर प्रश्नगुली देखार आगे देखे नाओ कोन कोन अध्याय तोमादेर परीक्षा होबे। तोमादेर परीक्षा होबे तृतीय अध्याय ऊनविंश शतकेर यूरोप राजतांत्रिक और जातीयतावादी भावधारार संघात, चतुर्थ अध्याय शिल्प विप्लव उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद एवं पंचम अध्याय विंश शतके यूरोप। एबार तृतीय अध्याय जेटी तोमादेर प्रथम परीक्षा होबे सेटी हलो ऊनविंश शतकेर यूरोप राजतांत्रिक एवं जातीयतावादी भावधारार संघात। एखाने इम्पोर्टेंट 2 नम्बरेर प्रश्नगुली प्रथमे देखे नाओ। 2 नम्बरेर प्रश्नगुली एकटु बेशी मने होते पारे किन्तु ता सत्त्वेও बोलबो प्रत्येकटी प्रश्न तैरि करे राखबे। प्रथम प्रश्न, जातीयतावाद बोलते कि बोझो? कोन समयकाले ভিয়েনা सम्मेलन अनुष्ठित हयेछिलो? 2 नम्बर, जातिराष्ट्र बोलते कि बोझो? 3 नम्बर, ভিয়েনা सम्मेलनेर दुटी उद्देश्य कि छिलो? 4 नम्बर, ভিয়েনা सम्मेलनेर मूल नीति कि अर्थात मूल 3टी नीति कि छिलो? 5 नम्बर, मेटार्निक व्यवस्था कि एई व्यवस्थार मूल लक्ष्य कि छिलो? 6 नम्बर, मेटार्निक जुग बोलते कि बोझो? 7 नम्बर, कार्लसबार्ग डिग्रीते कि बला हयेछिलो? 8 नम्बर, चतुर्शक्ति चुक्ति बोलते कि बोझो? यदि कोनो उत्तर असुविधा हय तैरि करते आमाके किन्तु अवश्यई सेटी जानिओ। 9 नम्बर, यूरोपीय शक्ति समवाय कार उद्योगे कत ख्रिस्टाब्दे गठित हय? 10 नम्बर, कोन राजनैतिक अदूरदर्शिताय मेटार्निक पद्धति व्यर्थ हय? 11 नम्बर, प्रिंस मेटार्निक इतिहासे स्मरणीय केन? 12 नम्बर, जुलाई अर्डिन्यान्स एर विषयबस्तु कि छिलो? 13 नम्बर, जुलाई विप्लवेर दुटी कारण लेखो। 14 नम्बर, जुलाई राजतंत्र बोलते कि बोझो? 15 नम्बर, जुलाई विप्लवेर प्रति कोन भारतीय मनीषी किरूप धारणा व्यक्त करेছিলেন? 16 नम्बर, रिजिमेंटो कि? 17 नम्बर, कि उद्देश्ये इतालीते कार्बोनारी आंदोलन शुरू हयेछिलो? 18 नम्बर, इयং इताली कि? इयং इताली दलेर आदर्शगुली कि छिलो? 19 नम्बर, मात्सिनीर आंदोलनेर दुटी सीमाबद्धता लेखो। 20 नम्बर, कार्बोनारी और इयং इताली दुटी संगठनेर प्रधान पार्थक्य लेखो। 21 नम्बर, क्रिमियार युद्ध इतालिर ऐक्य आंदोलन के किभाबे प्रभावित करेछिलो? 22 नम्बर, कनफेडारेशन अफ द राइन कि? 13 नम्बर, जोल भेराइन कि? किभाबे एटी जार्मानिर ऐक्येर क्षेत्रे साहाय्य करेछिलो? 24 नम्बर, रक्त एवं लौह नीति काके बोले? एगुली प्रत्येकटी किन्तु शर्ट प्रश्न, एगुली करे राखले 1 नम्बरेर एमसिकिउ एवं एसएकिउ प्रश्न तोमरा सहजेई पेरे जाबे, ताई कोनोटा किन्तु बाद दिओ ना। 25 नम्बर, एम्स टेलिग्राम कि? 26 नम्बर, অটোমান साम्राज्य के कबे प्रतिष्ठा करेছিলেন? 27 नम्बर, यूरोपेर रुग्ण मानुष कोन देशके बला हतो एवं केन? 28 नम्बर, बलकान जातीयताबाद उन्मेषेर कारण कि? 29 नम्बर, कोन परिकल्पना बा नीति उष्णजल नीति नामे परिचित? एवं 30 नम्बर, काके केन मुक्तिदाता जार बला हय? এই 30টা 2 নম্বরের প্রশ্ন কিন্তু অবশ্যই তোমরা দেখে রাখবে, এগুলির মধ্যে কমন তোমরা পাবেই। তোমরা ভিডিওটি পজ করে করে প্রশ্নগুলি খাতায় লিখে নিতে পারো অথবা ভিডিওর স্ক্রিনশটও কিন্তু নিয়ে রাখতে পারো। এবার 4 নম্বরের ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হিসেবে যেগুলি করে রাখবে দেখে রাখো। প্রথম প্রশ্ন, ভিয়েনা সম্মেলনে গৃহীত নীতিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো। 2 নম্বর, টিকা লেখো মেটার্নিক ব্যবস্থা। 3 নম্বর, ফ্রান্সে 1830 সালের জুলাই বিপ্লবের কারণগুলি লেখো। 4 नम्बर, सर्व जार्मानबाद बोलते कि बोझो? 5 नम्बर, जार्मानिर ऐक्य प्रतिष्ठाय बिस्मार्केर रक्त एवं लौह नीति सम्पर्के आलोचना करो। 6 नम्बर, मुक्तिर घोषणापत्रे कि बला हयेछिलो?
এই 6টি প্রশ্ন অবশ্যই করে রেখো 4 নাম্বার প্রশ্ন হিসাবে এই অধ্যায় থেকে, তাহলেই তোমরা কমন পাবে। তোমরা প্রথমে 4 এবং 8 নম্বরের প্রশ্নগুলি তৈরি করে নিও, তাহলে দেখবে অনেক 2 নম্বরের প্রশ্ন অটোমেটিক্যালি তোমাদের তৈরি হয়ে যাবে। 8 নম্বরের প্রশ্ন করে রাখবে এই অধ্যায় থেকে। প্রথম প্রশ্ন, ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের কারণ এবং ফলাফল আলোচনা করো। 2 নাম্বার, ইতালির ঐক্য আন্দোলনে ক্যাভুর এবং মাৎসেনির ভূমিকা লেখো। এবং 3 নাম্বার, ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কারণ এবং ফলাফল বর্ণনা করো। এই 3টি প্রশ্ন করে রেখো 8 নাম্বারের, তাহলেই কিন্তু তোমরা কমন পাবে, কোনো সমস্যা হবে না। তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো। এরপর চতুর্থ অধ্যায় তোমাদের যেটি পরীক্ষা হবে, শিল্প বিপ্লব, উপনিবেশবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ। এখান থেকে 2 নম্বরের প্রশ্ন করে রাখবে। প্রথম প্রশ্ন, শিল্প বিপ্লব বলতে কি বোঝো? 2 নাম্বার, ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লব হয়েছিল কেন? 3 নাম্বার, শিল্প বিপ্লবের 2টি মূলগত বৈশিষ্ট্য লেখো। 4 নাম্বার, ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের নারীদের স্থান বা ভূমিকা কী ছিল? 5 নাম্বার, ফ্যাক্টরি প্রথা কেন গড়ে উঠেছিল? 6 নাম্বার, ঘেটো কি? 7 নাম্বার, শ্রম বিভাজন নীতি কাকে বলে? 8 নাম্বার, হেভিয়াস কর্পাস কি? 9 নাম্বার, রবার্ট ওয়েন কোন গ্রন্থ দুটিতে সমাজতান্ত্রিক পথে আন্দোলনের সন্ধান দিয়েছিলেন? 10 নাম্বার, নৈরাজ্যবাদের জনক কাকে বলা হয়? কয়েকজন নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তার নাম লেখো। 11 নাম্বার, নয়া উপনিবেশবাদ বলতে কি বোঝো? 12 নাম্বার, সম্পদের নির্গমন বলতে কি বোঝো? 13 নাম্বার, শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বের সম্পর্ক কোথায়? 14 নাম্বার, কোন লক্ষ্য নিয়ে এবং কবে সুয়েজ খাল খনন করা হয়েছিল? 15 নাম্বার, তিয়েনজিনের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় কোন কোন দেশের সঙ্গে এবং এই সন্ধির শর্ত কী ছিল? 16 নাম্বার, ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপন করে কোন কোম্পানি এবং কবে? 17 নাম্বার, কিভাবে সিরাজোভা হত্যাকাণ্ড প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল? এবং 18 নাম্বার, সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝো? এই 18টি 2 নম্বরের প্রশ্ন অবশ্যই এই অধ্যায় থেকে তোমরা দেখে রাখবে, তাহলে এমসিকিউ, এসএকিউ এবং 2 নাম্বার সমস্ত প্রশ্নই তোমরা কমন পেয়ে যাবে। 4 নম্বরের প্রশ্ন এই অধ্যায় থেকে করে রাখবে। প্রথম প্রশ্ন, টিকা লেখো ঘেটো। 2 নাম্বার, প্যারি কমিউন কি? এরপর 3 নাম্বার, শিল্প বিপ্লবের সাথে নারী সমাজের সম্পর্কে পরিচয় দাও। 4 নাম্বার, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ কাকে বলে? এর প্রবক্তাদের নাম এবং মূল বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করো। 5 নাম্বার, ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবথেকে দামি রত্ন বলা হয় কেন? এবং 6 নাম্বার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল? এই 6টি প্রশ্ন 4 নম্বরের প্রশ্ন করে রাখবে, তাহলে কমন অবশ্যই তোমরা পাবে, কোনো সমস্যা হবে না। 4 এবং 8 নম্বরের প্রশ্ন আগে প্রস্তুত করবে। 8 নম্বরের প্রশ্ন হিসাবে এই অধ্যায় থেকে করে রাখবে। প্রথম প্রশ্ন, ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার কারণ কি? 2 নাম্বার, শিল্প বিপ্লবের ফলাফলগুলি আলোচনা করো, অথবা এটি আরেকভাবে আছে, শিল্প বিপ্লবের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ফলাফলগুলি আলোচনা করো। 3 নাম্বার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি লেখো। এই 3টি প্রশ্ন অবশ্যই 8 নম্বরের প্রশ্ন হিসাবে করে রাখবে। এরপরে লাস্ট যে চ্যাপ্টারটি তোমাদের পরীক্ষা হবে দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে, সেটি হলো বিংশ শতকে ইউরোপ। এই অধ্যায়টির ইম্পর্টেন্ট 2 নম্বরের প্রশ্ন করে রাখবে। এটি তোমাদের পঞ্চম অধ্যায়, যেটি করে রাখবে। দেখো 2 নম্বরের প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন, কাকে এবং কেন আধুনিক রাশিয়ার জনক বলা হয়? 2 নাম্বার, নরদনিক আন্দোলন কি? 3 নাম্বার, রক্তাক্ত রবিবার কি? 4 নাম্বার, এনইপি কি? 5 নাম্বার, কেরেনস্কি সরকারের পতনের কারণগুলি কি? 6 নাম্বার, সোভিয়েত রাশিয়ায় কখন দ্বৈত শাসন শুরু হয়? 7 নাম্বার, রুশ বিপ্লবের 2টি সামাজিক প্রভাব লেখো। 8 নাম্বার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে কেন সর্বাত্মক যুদ্ধ বলা হয়? 9 নাম্বার, সশস্ত্র শান্তির যুগ কোন সময়কালকে এবং কেন বলা হয়? 10 নাম্বার, পুলিশ করিডর কি? 11 নাম্বার, ভার্সাই সন্ধির 2টি শর্ত লেখো। 12 নাম্বার, অর্থনৈতিক মহামন্দা বলতে কি বোঝো? 13 নাম্বার, কালো বৃহস্পতিবার এবং কালো মঙ্গলবার কি? 14 নাম্বার, কি কারণের জন্য হুভার মরাটোরিয়াম ঘোষণা করা হয়? 15 নাম্বার, 14 দফার নীতি কে কবে কি উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন? এবং 16 নাম্বার, নাৎসিবাদ বলতে কি বোঝো? এই 16টি 2 নম্বর প্রশ্ন এই অধ্যায় থেকে দিলাম, একটু তোমরা দেখে রেখো, এগুলির মধ্যেই কমন পাবে, কোনো সমস্যা তোমাদের হবে না। 4 নম্বরের প্রশ্ন হিসাবে এই অধ্যায় থেকে করে রাখবে। প্রথম প্রশ্ন, 1917 সালে রাশিয়াতে মার্চ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করো। 2 নাম্বার, টিকা লেখো, এপ্রিল থিসিস।
3 নাম্বার টিকা লেখো নয়া অর্থনৈতিক নীতি বা নিউ ইকোনমিক পলিসি। 4 নাম্বার ভার্সাই সন্ধিকে জবরদস্তিমূলক সন্ধি কেন বলা হয়। এবং 5 নাম্বার স্পেনের গৃহযুদ্ধের গুরুত্ব বা ফলাফলগুলি উল্লেখ করো। এই 5টে 4 নাম্বার প্রশ্ন অবশ্যই এই অধ্যায় থেকে দেখে রাখবে। তোমরা ভিডিওটি স্ক্রিনশট কিন্তু নিয়ে রাখতে পারো, এতে প্রশ্নগুলি প্রস্তুত করতে তোমাদের সুবিধা হবে। এবং এই অধ্যায়ের 8 নম্বরের প্রশ্ন হিসাবে করে রাখবে প্রথম প্রশ্ন, খুব ইম্পর্টেন্ট, রুশ বা নভেম্বর বা বলসেভিক তিনটেকে কিন্তু একই নামে বলা হয়, বিপ্লবের বিভিন্ন কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করো। এবং 2 নাম্বার 1929 খ্রিস্টাব্দে অর্থনৈতিক মহামন্দার প্রভাব বা প্রধান কারণগুলি লেখো। এই দুটি প্রশ্ন 8 নম্বরের প্রশ্ন হিসাবে করে রাখবে, তাহলেই হবে। তো এটি তোমাদের সম্পূর্ণ ইতিহাসের সাজেশন, দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন নবম শ্রেণীর। আমি সমস্ত ইম্পর্টেন্ট 2, 4 এবং 8 নম্বর প্রশ্ন দিয়ে দিলাম। তোমরা আগে 8 নম্বর এবং 4 নম্বরের প্রশ্ন প্রস্তুত করবে, তাহলেই দেখবে অনেক 2 নম্বর প্রশ্ন অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যাবে। আর 2 নম্বর প্রশ্নগুলো তৈরি করা মানেই 1 নম্বরের এমসিকিউ এবং এসিকিউ প্রশ্নও তোমরা কমন পেয়ে যাবে। তাই ইতিহাসে এবার 40-এ 40 পাওয়া কিন্তু কোনো সমস্যার কারণ নেই। যেগুলি দিলাম অতি অবশ্যই ভালো করে দেখে রাখবে। কোনো প্রশ্ন নিয়ে সমস্যা হলে প্রশ্নটি মেনশন করে কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে, আমি সেই উত্তর তোমাদের অবশ্যই দিয়ে দেব। এবং তোমরা প্রশ্নগুলি খাতায় লিখে নিতে পারো, ভিডিওটি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো, বা দরকার হলে ভিডিওটি প্রথম থেকে তোমরা আর একবার দেখে নিতে পারো। এটি তোমাদের নবম শ্রেণীর দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন বা সেকেন্ড ইউনিট টেস্ট ইতিহাসের সম্পূর্ণ সাজেশন। তো আশা করছি আজকের ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে এবং আজকের ভিডিওর মাধ্যমে নবম শ্রেণীর ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের সম্পূর্ণ সাজেশন তোমরা পেয়ে গেলে। যে 2 নম্বর, 4 নম্বর এবং 8 নম্বরের প্রশ্নগুলি বললাম, এগুলি অতি অবশ্যই তোমরা প্রস্তুত করে নিও। যদি কোনো উত্তর তৈরি করতে কোনো সমস্যা হয় আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, আমি সেই উত্তর অবশ্যই তোমাদের তৈরি করে দেব। এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। সকলে ভালো থেকো।